सर्वदेवरंबल्लम भावनम पुट्टकारो पुट्टवादो धनगारो आ डे पादुया हेतो रातो संभा वेरा जंदे हेता बिठा विरोधा लाभराधे यावे दत्ता नरांदरादो पद्भागारोंडले ओम भो विचक्षमाभाग यावे ओम भवः संदमाभाग यावे ओगंदवः हरमाभाग यावे ओम भोर्भोस्वः अमितमाभाग यावे तत्पत्र सूत्रदेवाभाग यावे पुत्रे रियामाभाग यावे विचक्षणस्य इदमाधरो विचक्षणाय नमः अक्षरान् प्यामे पुष्पान् प्यामे विचक्षणाय नमः पांचभ्यो प्यामे अर्धभ्यो प्यामे आजमणयो प्यामे समिले विचक्षणाय नमः गुलाभान्वे जामे धामभ्यो प्यामे सोनो प्यामे सर्वापचारा नमः प्यामे विचक्षणाय नमः सुप्रीतः पल्ला वरदा भवन्तु अदवंजारान सोत्रियारा होया बहुत देहन ज्यादा हमला हमादेशे वो वाचदा सुबन्याहं गुरोवे पुरुष सुध प्रोक्षो अस्त प्रजावद प्रेदा हम जावे साम्यंद बाबा साम्यंद मा देदा तुम्हारा वतन धा वरदा वाले साम्यंद बाबा साम्यंद मा देदा तुम्हारा वतन धा वरदा वाले साम्यंद बाबा साम्यंद मा देदा तुम्हारा वतन धा वरदा वाले ओम मदा देवावंद भयदा उट्टवकवे पृथिव्या सत्तावे इदा वट्टवकवे त्रेतान देवदो तुम्हारा स्वागम रे त्रिपदावकवे उट्ट गोपादाभ्य तदमान दारिल उट्ट कर्मण से वरदान से दशदशा तदशो प्रमोदुरः तबे वडखुरादो तद्प्रायो वल्लवाजाग्रां दशुले उट्ट तत्प्रभं भदो दौड़दा सरस प्रेहं दौड़दा वरदेवषण्ण दौड़दा राधे देवगवायो बद्धंगन्या विष्णुयाम देवा बद्धम्बसे महाक्तवर्जगत्राः शरणगे सुष्ठवागं सुत्रा विरदेव देवगं मिदायो सदमण्डरन्दिद्या वातान चक्रा जरदं तुरानां पुत्रा धोत्रभद्रहोबं धमाना मध्य रे हृदय कंदोः अतिदद्दोर दक्षिणोदर महादार पदार वतः विश्व देवादि दप्पञ्चदनहदे जहदे जयजयतो सर्वे वेदाः प्रेन्दा सर्वे यज्ञाः प्रेन्दा यत्तल नक्षत्रं दत्तर्कर्वो देववढो इदावै गौरव वदेदे नक्षत्रं मेदे सुदो जगतेद यत् अन्नम्बसेद कार्यस्याद मुल्लागयावगरदे अपने बल्ला हम बांधो भ्रंदो पल्लांग मासो अपने बल्ला हम बांधो भ्रंदो पल्लांग मासो सत्र इंद्र दसवाह सत्र पोड़ा विश्ववेदाः सत्र साल शोषितभे सत्रा वर्गपे ददातो अपने गणे सुतम बांधो भ्रंदो कणे स्वसे अपने सुतम बांधो भ्रंदो कणे स्वसे विद्यापव्य नवदा सद्या मित्रंद मित्रयोनोत मनोरदान विधा वदन्दः संजय रसवेराः अपन रद्दम भवंदो भ्रंदो कम्मरद्रा अपन रद्दम भवंदो भ्रंदो कम्मरद्रा हृदयसवर्धे पुल्लाकसवर्धे आभवताव यावत्सारो अध्ययदाद्रा महेरा चक्रे तावत्सवरो हरत सस्राज जरः वसुदेव मातरः तत्पारंगम सख्या जमुदा आपो जनैदाद्रः हिरण्यवर्णासुपावकायासुजातकसुभाया सुन्दरः अग्नीया गद्बन्धरे प्रोभास्तारा वसक्त सोनावन्दो यादागं राजावुडो यादवत्या सत्यानृदे अवसञ्जनानां मदस्वजस्वजया पावकास्तारा वसक्त सोनावन्दो शिवेन वाचक्षया वसवया वसवया दवाव प्रतदं मे सर्वागं अग्नेगं प्रयोगो वामयवच्चो बलमोजो निदत्तां पवमानस्वज्जलः पवित्रेण विदर्शणः यप्पो दादपराधवां प्रणन्दमादेवधराः प्रणन्दमनवोधियां प्रणन्दविस्वायवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुरागमां शुक्लवदेवदेत्यद अग्ने कृत्वा कुर्वो गम्मलं यत्तेवोत्तु वक्षते अग्ने विदितमन्धरा ब्रह्मदेन बणेमहे उपाभ्यां दवदवदः पवित्रेण धवेन च इदं ब्रह्मणेमहे वैश्वदेव गुणदे देव्यागाद यस्य मुखे सर्वा विदवट्टाः प्रजापदं दस्रवाद्योढो वयगस्सवदहीरा वैश्वानरस्वर्वाप्राद पादप्राणेन क्षुरामयभोः द्यावा पृथिवे पैधापयावे कृतावरे यज्ञे वामनेदा मृगद्वस्रवस्त्रवहे तहेट्टेर्दभून्वहे अग्ने दक्रे पुरागवान् येन देव अवरदा येनापो दिव्यङ्गदः तेन दिव्याढ ब्रह्मणां इदं ब्रह्मणेमहे यप्पावमाने रद्देदे इडविस्सम्ब्रह्मणो सर्वभूतबोधवत्सादे सुतदम्मा सरस्वना पवमानेर्योद्धेदे इडविस्सम्ब्रह्मणं तप्पै सरस्वते षेडकं दत्पर्मुदोदको पवमाने स्वस्ययनेः
सुदुगागुगदात्सुदः त्रिणभ्यः ब्राह्मणे क्षवदहं गदौ येन देवा पवित्रेण आत्मानं मनते तदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यप्रणन्दव प्राजापत्यं पवित्रो सदोद्यापहं मृण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयो पोदं ब्रह्मपुणेमहे इन्द्रस्वरेदे रघमापराधो स्वामस्वस्यावरणस्थलेश्च क्षमराजा प्रवणाभिप्रादव यदवेदामोज्यं जापनादो तत्संयो रावणेरहे गादं यज्ञाय घादं यज्ञपदे देवे स्वस्तिरस्वरः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओज्जन्नगादिवेधयो सन्नास्तद्भवते संजदपदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यान्धिदेवार्ध्यामाजयं दां दक्षिणायां दिजमादाः पितरो माज्यं दां प्रदेशान्दखगा पदवो माज्यं दा उदेशान्दस्यावः वोढदयः वनस्पतयो माज्यं दा ऊर्ध्वायां देयगत्संवत्सरो यज्ञवद्वाज्यं दा अदोदरादे नागेभ्यो माज्यं दा वासोत्पले प्रतिदारे कस्वांसा वेदो अनमेवोपवारः यत्पैव हे प्रसन्नो यस्तोत्पले दग्धयादकम्पदादे सख्यंल्यागादविद्याः आवक्षोदो यम्बादस्तुतिरस्तदारः विवाहवस्तोत्पले विश्वरूपाण्याविधल् सकाशवेदः सुभाहं सुभान् मनोनयान् मगधमगीयान् हात्वाहोयान् निगतश्चन्दः तमकलम्बस्थितवेतदोगो धातप्रदादान् महिमानमेधो सप्तप्राणात्मनत्ताच सप्तसप्तक्वाः सप्तयमे लोकाय शतन्दे प्राणागोवादय निगता सप्तप्त अदत्समुद्रागय सर्वे अस्मासन्दन्दे सन्दवस्वरलोपाः अतत्सविस्वावोढोयर्दास्त येन भोजतत्र आत्मा ब्रह्मा देवानां पदवेगवेद विप्राणां मृगानां शोणागरुद्राणागस्वतरुद्राणागस्वाम पवित्र मते देवर्ण शिवदेवशक्षिणावः पुनःपद्मराजोऽप्यावे उत्सवार्थे क्षेमाय बोधः पुनराघवनाय च सर्वोपधराः వెంకటరమణ గోవింద గోవింద సర్వజ్ఞ సకలామరర్చిత పద సత్తామరర్చిత పద సత్తాచలాధీశ్వర సర్వాభీష్ట ఫల ప్రదాన నిపుణ శశ్వత్ ప్రసన్నానన వేదాంతైరనుమేయ సుందర వపుర్మోహాభిగమ్య సదా కళ్యాణం భవతాం కరోతు భగవాన్ పద్మావతీ వల్లభ. పద్మావతి ప్రాణనాథుడు సప్తశైలవాసుడు తన సహజ సుందర వేషంతో తప్త కాంచన శోభతో తనువెల్లా ప్రేమతో జగమంలా కొలిచే స్వామి, యుగమంతా నిలిచే స్వామి ఆ దేవదేవుడు శ్రీనివాసుడు ఈ తిరుమల క్షేత్రంలో నిలిచి కలియుగ ఆరంభంలో అలా తరలి వచ్చి కలియుగ అంతం వరకు కూడా నిలిచి ఉండేటువంటి కళ్యాణ శ్రీనివాసుడు. ఏనాడో ఆరంభించారు ఈ కళ్యాణ శోభ దినదిన ప్రవర్ధమానమై సకల లోకాలలో దిగంతాలను కూడా మైమరపించేటువంటి మన్మధుడు మోహనాకారుడైనటువంటి శ్రీనివాసుడు. అట్టి స్వామివారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవానికి నిత్యసూరులు అనంత గరుడ విశ్వక్సేనాదులు అట్టి నిత్యసూరులలో విశ్వక్సేనుల వారిని సర్వసైన్యాధ్యక్షుణ్ణి ఆహ్వానించి పవిత్రీకరించేటువంటి మహర్షులు ఒక కార్య ఆరంభ వేళలో చిట్ట చివరి సమయంలో మధ్యలో కూడా ఈ శుద్ధి పుణ్యాహాన్ని నిర్వర్తించమని ప్రతిక్షణం కూడా పవిత్రీకరించే ఒక అద్భుత ప్రక్రియను మనకు అందించారు. అదే శుద్ధి పుణ్యాహం.
స్వామివారికి సమర్పించే ప్రతి వస్తువు కూడా పవిత్రమై పూతమై మన మనస్సులలో ఉన్న కస్మలాన్ని పోగొట్టేట్టుగా ఉండాలి. అలా నిర్వర్తించి మంత్రాధీనులైనటువంటి దేవతలనందరినీ బ్రహ్మ, ఇంద్ర, అగ్ని, యమ, నిరుతి, వరుణ, వాయు, కుబేర, ఈశానాది ఆయా దేవతా మూర్తులనందరినీ కూడా ఆహ్వానించారు. ఇప్పుడు సకల దేవతా సార్వభౌములైనటువంటి శ్రీనివాసుడికి జగద్రక్షణ దీక్షా తత్పరుడైన ఆ శ్రీమన్నారాయణుడికి రక్షా సమర్పణం చేయబోతూ ఉన్నారు. ఇటు రక్షా బంధన శుభవేళలో స్వామిని నిండు మనస్సుతో ప్రార్థించుదాం. గోవిందా గోవిందా, జగద్రక్షక గోవిందా గోవిందా. బ్రహ్మాండాయ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహోత్సవం గౌ బ్రహ్మదారాధనం గర్షే సన్నాందృతాందపదాయ శేషమావాహయావే సకలీషమావాహయావే అనంతమావాహయావే నాగరాజమావాహయావే శేషేదమాఘం శేషాయ మహాక్షదామప్యామే పుష్పామప్యామే శేషాయ నమః పార్థమప్యామే అర్ధమప్యామే ఆదమప్యామే శేషాయ నమః గులాభారణవేదయామే తాంబహమప్యామే సోణోపమప్యామే సర్వోపచార అంగమప్యామే శేషాయ నమః సుప్రీతః వరదా భవంతో రేకో స్వతరావేదావిశ్వనామక స్వత విద్యుద్రవణాః స్వతఘోడాదురోదాన స్వతధ్యావా పృథివే సదేదునా స్వతే వాయుమబ్రవామహే స్వమో స్వతే భువనస్య ప్లేః మగప్పగణగ స్వతే స్వస్యాదిత్యాదో వన్నః విశ్వే దేవానాభ్యా స్వతే వైశ్వానరోవదనగ్న స్వతే దేవావందవవ స్వతే స్వతనార్ద్రపాత్మహమ్మదః స్వతవత్రావణः స్వతవతేరేవదే స్వతర ఇంద్రస్యాగ్నిస్త స్వస్న అధిదేకదే స్వతవందామరజయమ సూర్య చందమధావ్యాం పుణాద్దదాగ్రదాజానదా సంగావేమహే స్వతే నందాశమైత్రమహద్బోధం వాయుధో దేవతానాం అసురాగ్నిమందరం సమత్సో భగద్దసానా వివారహేమ హం గోమతి మాంగళంగంజ స్వత్యాత్రాయో మనసా దదాక్షో ప్రేరవాణి శరణం ప్రపద్యే సుదం బాధభయం లోత్ ధ్రువందే రాజావృణ ధ్రువం దేవో బృహత్పదే ధ్రువం దయిందస్యాగ్నిస్తరాట్టో దారయితాన్ ధ్రువో శుభం శుభం. లోకరక్షక గోవిందా గోవిందా. చతుర్దశ భువనాలను సృజించినటువంటి స్వామి, అట్టి స్వామి చరాచర ప్రపంచమంతా తానే వ్యాపించి ఈ చతుర్దశ భువనాలలో ఉండేటువంటి సర్వులను రక్షిస్తాడు. అందువలనే ప్రహ్లాదత్రాన పరమభక్తులైనటువంటి పరమ భాగవతోత్తముడు ప్రహ్లాదుడు ఎంత ధైర్యంతో చెప్పాడు. ఎవరిని చూసినా నీవు ఇంత ధైర్యంగా ఉంటున్నావు అని భీకరాకారంతో తండ్రి ప్రశ్నిస్తే, పంచాబ్దముల వాడు 5 ఏండ్ల వాడు పసిబాలుడు అంతటా ఉన్నాలయ్యా నీవు గ్రహించగలిగితే అని చెప్పగలిగాడు. అతని పలుకులను నిజం చేయడం కోసం ఆ పరమాత్మ పురుషోత్తముడు అంతటా వ్యాపించాడు. ఎక్కడ నుంచి రమ్మంటాడు అని. సత్యం విధాతుం నిజభృత్య భాషితం వ్యాప్తించ భూతేష్వఖిలేషు చాత్మనః అదృశ్యతాత్యద్భుత రూపముద్వహన్ స్తంభే సభాయాం న మృగం న మానుషం అని ఒక విచిత్రమైన అద్భుతమైన మాయామయమైనటువంటి స్వరూపం ఆ మాధవుడు ధరించాడు. నృసింహస్వరూపం. అటు నృసింహస్వరూపాన్ని ధ్యానిస్తే చాలు మనలో కోపతాపాలన్నీ పోతాయి. అందువలనే మహాభక్తులు క్షిప్రం తొందరగా అనుగ్రహించేవాడుగా చెప్తారు. 32 అక్షరాలు కలిగినటువంటి ఆ నృసింహ మహామంత్రాన్ని అనుష్ఠానం చేసే అన్నమాచార్యుడు 32,000 కీర్తనలు అందించాడు. అంతేకాదు
ఆచార్య శంకరులు కూడా సంకట సమయంలో నృసింహుణ్ణి స్తోత్రం చేయడం జరుగుతోంది. అలాంటి ఆ అద్భుతమైనటువంటి నృసింహ అవతారం కూడా తానే అని నిరూపిస్తూ యోగ నారసింహుడుగా మనకు శ్రీవారి ఆలయంలో ఈశాన్య దిగ్భాగంలో ఆనంద నిలయ దివ్యధామం దగ్గర మనకు దర్శనమిస్తారు. వామనావతారం, ఆ అవతారాన్ని ధ్యానిస్తే మనలో లోభగుణం పోతోందిట. ధర్మమూర్తి అయినటువంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తిని స్మరిస్తే మనలో కామనలు తొలగుతాయి. అధర్మాత్మకమైన ఆలోచనలన్నీ తొలగిపోతాయి. అదిగో అప్పుడు రావాలట శ్రీకృష్ణ అవతారం. పరమయోగమూర్తి అయినటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అఖిల రసామృతమూర్తి. అదిగో అట్టి సర్వ అవతారాలను తనలో లీనం చేసుకున్నటువంటి శ్రీనివాస స్వామి, అట్టి స్వామికి రక్షా సమర్పణ చేస్తూ ఉన్నారు. వెంకటరామ కృష్ణ గోవింద గోవింద. పూర్వం దక్షిణ అపరంగుదే నందో దత్తాత్ వాసిగనందరేశ్వరేష్టా విఘ్నాదేవ ప్రసాదాదం ద్రోవయా దుఃఖాద్యవ పరిణామక్రమా కుబేరో దక్షయా శ్రీ సర్వాభ్య పూర్ణాభ్య సమ్యక్ సర్వే రక్షంతో విఠలే నమః క్షామనం గురోవే. శ్రీమత్పయోనిధి నికేతన చక్రపాణే భోగీంద్ర భోగమణిరాజిత పుణ్యమూర్తే యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీ నృసింహ మమలేహి కళావలంబం అని స్మరించినంత మాత్రం చేతనే సమస్తమైనటువంటి దుఃఖాలను తొలగింపజేసేటువంటి వెంకట నారసింహునికి రక్షా సమర్పణ గావించారు. అదిగో ఆ దేవేరుడు ప్రేమామృత స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మ ఆ శ్రీదేవి క్షమాగుణం మనలో పెరగటానికి నిరంతరం తాను ఈ సమస్త జీవులను ధరిస్తూ వహిస్తూ సర్వ సంపదలని అనుగ్రహిస్తూ ఉండేటువంటి ఆ మేదినీదేవి ఈ ఇద్దరిని లోకానికి ఒక ఆదర్శంగా చూపిస్తూ ఇలాంటి గొప్ప గుణాలు కలిగిన వారిని నేను స్వీకరిస్తాను అన్నట్లుగా ధర్మమూర్తి అయినటువంటి ఆ శ్రీనివాసుడు, శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు, ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. ఈశానాం జగతోస్య వెంకటపదేర్ విష్ణో పరాం ప్రేయసీన్ తద్వక్షస్థల నిత్యవాస రసికాం తక్షాంతి సంవర్ధినీం పద్మాలంకృత పాణిపల్లవ యుగాం పద్మాసనస్తాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం అని ఈ జగత్తుకే ఆమె తల్లి. ఈ భూదేవి వల్ల చాలా గొప్ప కీర్తి కలిగింది స్వామికి. సమస్తమైనటువంటి జనుల దోషాలను పోగొట్టేటువంటి శ్రియం వసానామృతత్పవా జన్మజంత సద్య సవితా విదద్రోరో శ్రేయమహాం రక్షాబంధనం గురోవే మేదరే దేవే వసుంధరా స్యాత్ వసుధా దేవే వాసవే బ్రహ్మవత్స ప్రదాగం సోత్రం దర్మణః అరణ్యే నమః రక్షాబంధనం గురోవే శ్వేతస్తాం రక్షదయక్రవోర్ధ్వం ధరా పూర్వం సద్దక్షిణం అపరంగుదోవతీధీర్ణం దస్తాత్ వాసిగిరంధరేష్టధరేష్టాః విఘ్నాదేశ ప్రసాదాదం రావయాత్ దుఃఖాద్యప పూర్ణావిక్రమాత్ కుబేరోర్దక్షయాత్ శ్రీ సర్వాభ్య ఓడాభ్య సమ్యక్ సమనధ సర్వే రక్షంతో. అదిగో శ్రీదేవి భూదేవి రక్షణ ధరించారు.
కృష్ణో రక్షతు నో జగత్రయ గురు కృష్ణం నమస్యామ్యహం కృష్ణేనామరశత్రవో వినిహతా కృష్ణాయ తస్మై నమః కృష్ణాదేవ సముత్థితం జగదిదం కృష్ణస్య దాసోస్మ్యహం కృష్ణే తిష్టతి సర్వమేతదఖిలం హే కృష్ణ రక్షస్వ మాం. త్రిసర్వాభ్య ఓడాభ్య సమ్యక్ స్వమనః సర్వే రక్షంతో ఇదే సర్వత్రాత్రక్షాం కృత్వా రక్షాబంధనమూర్త సమర్థోత్రే భవంతో మహాంతోడగండంతో. సర్వే రక్షంతు అని, సర్వులను రక్షించాలి అని ఆకాంక్షిస్తూ ఆ అర్చకస్వామి కూడా రక్షని ధరించడం జరిగింది. ఇప్పుడు అగ్ని ప్రతిష్టను నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద. నారాయణ శేషే పదే ఉడాతవస్య క్షేమో లీలాసమేతస్య సగులాండోట బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాదలవాలాః శ్రీవాసస్వామినః వైవాహోత్సవన్మాంగౌ అపాద్రాగ్నో ఏతస్మిన్ దండలే ఆహారకర్మ కరిష్యే ఏదో మదేజ్ఞానం ప్రోక్ష్య యోతోన్మంత్రసభా శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధేర్వార్ధ హదవాన్ మమందో ఇంద్ర శుద్ధో నాగయ శుద్ధ శుద్ధావరోధే శుద్ధ అగ్నిదార్య శుద్ధం దేవమ్యః ఇంద్ర శుద్ధవనారే శుద్ధవృత్తాని ధారుడే శుద్ధవృత్తాని జగ్డే అర్ధవాచం క్షాదే తండలే భువనే త్వావాగయావే మై దేవాద్రమయల్ దామయ్య చేరత్వే దేవోదే దైవ్యాహోదంలో ఉర్వేట్ట సవ సర్వాసువేరాః మఖ్యమందో దేవేశ్వరవే ఉడక్లో మహాప్రభే సోమరాజన అగ్నం మృళమరద్భాగోపాగ్నస్వం ప్రత్యందోన అప్రస్థేషాన్ చిత్తం ప్రభుధావరేధే దర్భానం సప్తృషినాభాగయావే ఉద్దలం వేద్వాతనం రఘగాత్ర ప్రోక్ష శ్రేణంబర్గోదమే దేవయోడ ప్రదే జగనంగహేత కరణే పుత్రనావాహయావే రేఖాయ స్కందమావాహయావే జగనంగహేత జాదవే ధోబోణశ్రే జగదవద హజ్రశ్రే అగ్నవ శుద్ధాదవే కల్పాదలంగామయావో ఉదప్రేపరజ్వాల్య ఉపావరేః తగ్నిర్నిధాయ అగ్నాజాగ వేదయాగ డోలా విరాధే ఉహోదాత్ సవణే అధిదానం నస్వ అవదానం నస్వ సర్వేం నస్వ దేవద సప్రవ శ్రేణంబర్గోదమే దేవయోడ ప్రయోజాద్ బ్రహ్మ జ్ఞానం బ్రహ్మ సాధుదేవ సురవా వేనావః సమద్రేవాస వటాదోత్సవనవతవః ఓం బ్రహ్మ వావాయవే ఓం ప్రజాద్వావాయవే ఓం ప్రజావావాయవే ఓం భోర్భోస్వః రణకర్మవావాయవే బ్రహ్మణే నమః మాధనం ఆధనాదుర్వాపజారహణోప్యావే సోమాజానగదో వార్బంధవాదగదో వాదరం కర్మణ్యం దదాదో సాధన విదద్ధం సవేయం బదశ్రవణౌ యో దదాదోప్పే ఓం భో స్వవావాహయావే ఓం భాగ్యంగమావాహయావే ఓం ఇంద్రమావాహయావే ఓం భోర్భోస్వః చంద్రమావాహయావే సోమాయ నమః మాధనం ఆధనాదుర్వాపజారహణోప్యావే బ్రహ్మణ్ ప్రోక్షావే యమోనోస్తో అప్రేడాయన్ ఓం ప్రోక్ష ఓం ప్రోక్షావే ప్రోక్షేకిం నవదావరత్వలాగస్య భట్టేమోనోస్తో అప్రేడాయన్ ఓం ప్రోక్ష పాత్రధాయ ఓ సూర్య సరస్వతే అబోధాగ్రే ప్రోక్షదాస్త ప్రాచ్యాయట్టోస్తోబోధే ప్రాచ్యాయట్టోస్తోబోధే దక్షిణదావట్టోస్తోబోధే ఉత్తరప్రదేశోట్టోస్తోబోధే పశ్చిమ సోదత్తాండోట్టోస్తోబోధే పరస్పరకోక్షాంజలాం విట్టమావాహయావే మహాట్వావాయవే రాట్వావాయవే సర్వవావాయవే శ్రదాసే ఘృతాసే ధ్రువాసే ధారణాసే వాళపత్తాదేవాభ్యస్సుందస్వ పృథివ్యావాగ్రేష్యామే బ్రహ్మణప్రణేష్యామే యజమానవాసం మచ్చ ప్రళయజ్ఞం నవదాపర విత్పల్లాగస్య విట్టేయమోనోస్తు సప్తీనాథముదామిత్లాగత్రామం యజ్ఞం యజమాన్యదేః ఓం మణయ సోమా ప్రణేష్యామే యజమానవాసం మచ్చ ప్రళయజ్ఞం నవదాపర విత్పల్లాగస్య విట్టేయమోనోస్తు సప్తీనాథముదామిత్లాగత్రామం యజ్ఞం యజమాన్యదేః ఓం ప్రణయ ఓం అప్రణయ అప్రణయదో ఆపో దేవే ప్రణయాలే బ్రహ్మదండేర్ ఉదవట్టావదాగ సహస్రవాడ
యమానాయన నంచితే ఓవాయనక్తో వాయనక్తో రండాండ వేర్వధప్పాతాదే వజ్జాయే శ్రేలంబగోదమే యోయోణ ప్రజాద బ్రాహ్మణదేత్తన ప్రజాద్వావాహ్యవే బ్రహ్మాణవావాహ్యవే ఇంద్రమావాహ్యవే అగ్నిమావాహ్యవే సోమావాహ్యవే అగ్నిసోమావాహ్యవే ప్రజాద్వావాహ్యవే బ్రహ్మాణవావాహ్యవే ఇంద్రమావాహ్యవే వసోనావాహ్యవే ప్రదారావాహ్యవే రుద్రావాహ్యవే అవవస్వస్య ऋतुवावाह्यवे वसुवावाह्यवे मित्रवावाह्यवे ऋणवावाह्यवे आदित्यावाह्यवे अश्विनावाह्यवे कुषर्वावाह्यवे कक्षवावाह्यवे कक्षसोमावाह्यवे औवायज्ञवावाह्यवे यस्वान्देवानावाह्यवे सर्वदेवानावाह्यवे आज्यवाहे प्रजापतिजे टन्नुवावे ब्रह्मणाजे टन्नुवावे इंद्राजे टन्नुवावे अग्निजे टन्नुवावे सोमाजे टन्नुवावे अग्निहोमाभ्याजे टन्नुवावे प्रजापतिजे टन्नुवावे ब्रह्मणाजे टन्नुवावे इंद्राजे टन्नुवावे वसभ्याजे टन्नुवावे मरभ्याजे टन्नुवावे रुद्राभ्याजे रवावे अववस्वस्य वंशवटाजे टन्नुवावे बृहदाजे टन्नुवावे मित्राजे टन्नुवावे वरुणाजे टन्नुवावे आत्याभ्याजे टन्नुवावे अश्वभ्याजे टन्नुवावे कोट्याजे टन्नुर्भावे कक्षाजे टन्नुर्भावे कक्षाजे टन्नुर्भावे अवभासज्ञाजे टन्नुर्भावे ये स्वेभ्यो देवेभ्योजे टन्नुर्भावे सर्वदेवेभ्योजे टन्नुर्भावे आज्यंद्र प्रदर्शयावे सुरंद्र प्रदर्शयावे अग्रज्योतिरसे सबते स्वाहा अमृतमुद्भाव नमसे अंतर्गतं रक्ष अंतर्जारादयः प्रत्यक्षं रक्ष प्रत्यक्षारादयः चित्तदित्तावना तच्चद्देवतोऽथ सोऽर्थ स्वाहा वाक्पदित्तावनात् तच्चद्देवतोऽथ सोऽर्थ स्वाहा देवतावनात् तच्चद्देवतोऽथ सोऽर्थ स्वाहा एकं अवधप्रवाराः प्रथम बोर्लावां समुदागृहीत्वा मूलाग्राभ्यां स्वर्धयत्वा अभ्यर्थ अक्षत आज्य सुरवेः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदे नमः पावकाय नमः उदावहाय नमः उदवहाय नमः कृष्णवकाय नमः देववकाय नमः सत्यवक्वाय नमः अग्निपुरुषाय नमः अधिदानुन्नस्व अनवदानुन्नस्व सर्वदानुन्नस्व दपदव दपदव हसरान्ले दुःखोद्भवालय अयन्द यद्द अन्नाध्यान समेद यस्वाहा देवल्ले आहारमर्तों दामहान् दोलं नन्दो आदस्वा वायुयादाग्नेयान्दौ प्रजापते स्वाहा नैत्यादिधानान्दौ इंद्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निर्भावाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा मरभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अभवस्वस्य ओम सेवटये स्वाहा ओम बृहत्पतये स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम आदित्येभ्य स्वाहा ओम अस्मभ्यां स्वाहा ओम पोट्ने स्वाहा ओम कक्षाय स्वाहा ओम कक्षसोमाय स्वाहा ओम औपासनज्ञाय स्वाहा ओम यज्ञस्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा ओम सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिषाद्या सर्वं सावित्र्यागृहेत्वा जुह्वा व्याहदेभ्यो होते ओम भो स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम नभ स्वाहा ओम भो स्वाहा अधिदानुमगस्ताः हृदयानुमगस्ताः हृदयानुमगस्ताः दवदप्रदादेः असवे सोदारायणस्य देवदेवात्मस्य सेवामलीलासवेदस्य समगलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलवादनः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गौ औपासनाग्नौ आहारहोमकर्मणि मंत्रतंत्र स्वरवर्ण विधि विपर्यास न्यूनाद्रक्त प्रायश्चित्तार्थं पदो देवादि वैष्णवहोमं गृहे अधिदानुन्नस्व देवदव दप्रदव ओम मतो देवावन्न हयद हवट्टवजकवे पृथिव्या सप्तदा स्वाहा इदं वट्टवजकवे त्रयधाडति देवदौ सुमरस्वागुन्द्रे स्वाहा श्रीनिपदावजकवे उट्ट गोवादाभ्यः ततः धम्मानि धारयन् स्वाहा
उत्तो कर्माणि पचयो प्रधानवत्सरे इन्द्रस्य दत्सकः स्वाहा तद्दुष्टोः परममृगमदामुरयः देवे विडक्प्रदादयोः स्वाहा तद्वत्प्रावोर्मल्लवाजाग्रवागं दत्तवन्दरे विट्टो नेत्रपदग् स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं भ स्वाहा ओं व स्वाहा ओं भोर्भो सो स्वाहा अतिदानमगस्ताः नमदानमगस्ताः वरदानमगस्ताः देवदप्राधारेः యజ్ఞ పురుష గోవింద గోవింద. యజ్ఞం త్యాగాన్ని చెప్తోంది. యజ్ఞము, దానము, తపస్సు ఈ మూడు కూడా మనిషిని పవిత్రం చేస్తాయి అని, తద్వారా శరీరాన్ని, మనస్సుని, ఇంద్రియాలను పవిత్రం చేసుకొని పరమాత్మానుభూతిని పొందడానికి వీరికి యోగ్యత కలుగుతోంది అని పూర్వాచార్యుల యొక్క మాట. అందువలనే ఇక్కడ అదిగో స్వామివారు పెళ్లి కుమారుడుగా స్వామి వరుడికి ఏవైతే ఉంటాయో మర్యాదలు అవన్నీ కూడా స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు. మహా ఆనందదాయకమైనటువంటి ఆ శ్రీ వైకుంఠం నుంచి ఆయన దిగి వస్తాడు. ఇప్పుడు ఆర్తితో భక్తితో కూడిన పరిపాకం, అట్టి భక్తి పరిపాకంతో జ్ఞాన పరిపాకంతో పరమాత్మానుభూతిని పొందాలి అని, అది అనిర్వచనీయమైనటువంటిది అని ఆ దివ్యలోకంలో ఉన్న శ్రీభూ నీల దివ్య మహిషీ గణం, అనంత గరుడ విశ్వక్సేనాది పరిజనం వారందరితో కూడా రావయ్యా స్వామి, ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆయన, అలా వైకుంఠపురంబులో అనని పోతనామాత్యుల వారు దర్శిస్తారు. ఆ మహాప్రాసాదం, అక్కడ పట్టపురాణులుండే అంతఃపురం, ఆ అంతఃపుర స్థానం ఒక మందారవనం, అమృత సరస్సు, చల్లని తెల్లని చంద్రకాంత మణినిర్మిత మంటపాలతో మణి కుటుంబముల మీద పుష్ప వర్షం పడుతూ ఉంటుంది. అలా వైకుంఠపురంబులో నగరిలో ఆమూల సౌధంబుదాపల మందార వనాంతరామృత సరః ప్రాంతేందు కాంతోత్పలోత్పల పర్యంక రమా వినోది అయిన ఆ ఆపన్న ప్రసన్నుడు భక్తుడి కోసం దిగి వస్తాడు. అలాగా దిగి రావలసినదిగా ఆహ్వానించారు. ఆ పోతనామాత్యుల వారి భావనా ప్రపంచంలో ఒక మెరసిన అందమైన దృశ్యం అది. సర్వశేషి అయిన స్వామికి, ఈ శ్రీభూనీల దివ్య మహిషీ గణానికి, సమస్త పరిజనానికి తమ తమ విధులలో అనుభవాలలో కలిగే ఆ మహా ఆనందం ఆనందదాయకమైనటువంటిది. అస్మాభి తుల్యోభవతు అన్నట్లు ప్రేమతో ఆత్మీయునిగా తమ దగ్గరికి చేర్చుకుంటారు పరమ భక్తులని. ఏమాత్రం తారతమ్యం లేని సమాన స్థాయిని అనుగ్రహిస్తారట. నిరంజన పరమం సామ్యముపైతి అన్నారు. దీన్ని గుణ అష్టక ఆవిర్భావం కలుగుతోందిట. అపహత పాప్మ విజర విమృత్యు విశోక విజిగుత్స అపిపాస సత్యకామ సత్యసంకల్ప అని 8 ధర్మాలు పరమాత్మకు మహాగుణాలుగా చెప్పడం జరుగుతోంది. అటు మహాగుణాలు శుద్ధి అయిన జీవుడికి కూడా ఉన్నాయి అని. కనుక ఇక్కడ మానవులంతా చేరవలసిన పరమ గమ్యం అదే అని, అట్టి పురుషోత్తములు మానవలోకానికి మధ్యమలోకమైన ఈ భూలోకం, ఈ భూలోకంలో కూడా భారతదేశం, ఈ భారతదేశంలో కూడా ఈ తిరుమల క్షేత్రంలో అత్యంత ఆనందదాయకమైనటువంటిదిగా తాను భావన చేసే ఆ వైకుంఠం నుంచే దిగి వచ్చి ఈ పుష్కరిణి చెంత నిలిచిన ఆ శ్రీనివాసుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆ స్వరూపానికి అదిగో వస్త్ర సమర్పణ గావిస్తున్నారు. వెంకటరమణ గోవిందా. ఆఘాత్యం యజమానోహో ఆయురాధాత్ స్వప్రజాస్తమాధాత్ సజాయమయస్యామాధాత్ ఉత్తరాంధేవయజ్ఞామాధాత్ భోయోగక్షణమాధాత్ దివ్యం ధామాధాత్ విశ్వం ప్రయమాధాత్ యతనేన కవిషాధాత్ తదద్యాత్ తదత్పై దేవారాధందాం స్వస్థాదాదాదవయత్పట్టా సాయత్తాంబలే
त्वट्टाधकश्रमायोगं दधेर्गवाय कृणोदमां सुमङ्गलेर्यं वदोरिमागं दमेधपස්සदा सौभाग्यमस्ते दत्तायादात्तौ विपरीतराम् इमान् दमण्डमेड्वस्वपत्रागं स्वभां गुरो ददास्यां पत्रादे विमतिमेका ददङ्कृते रोचनो रोचमानः स्वपमानः कल्याणः विममेत्तावयस्वलेन् देवानागं धेनकं श्रुतकामनवस्फुरन्देन्द्र स्वामं व्यपदो क्षेमोऽस्तु नः. దేవదేవుని దివ్య వైవాహిక మహోత్సవంలో ఇప్పుడు ఒక చక్కని అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశాన్ని వీక్షిస్తున్నాం. కన్యాదానాంగభూతమైనటువంటి మహాసంకల్ప పఠనం జరగబోతోంది. ఆ విశేషాలు విందాం. వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. బ్రవరే తత్ర కస్య ఉపగరీషీణాం మధ్యే స్థిత్వాసరే కుసవయే సుపదేర్యంతో శ్రీశాస్త్రధార వికలం విఘ్నో మునేంద్రం భూయో నమామి వణే గురుం ప్రసల్లో అస్యసేవరాజనారాయణస్య అచంద్యావ్యక్త్యాభ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే వ్యక్త మగధగంగార ప్రదీయ తేజోవైరాగాధాత్మకైరాభ్రే అపైవయ బ్రహ్మాండమండలే ఆదాశక్తగౌర్మాండ ప్రదవేక్షరదాగరే స్వదభ్యోట్టోవరప్రట్టరస్య అదల విదల సుదల సాద విహీదల సప్తవాదాశ్వామదళే భోలాగ భువర్లాగ ధవర్లాగ మహర్లాగ జలోలాగ తపోలాగ సప్తలాగాఖ్యప్రాగస్య అదోభాగే మహాలాలాయమానస్య పణిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణావణమండలమండలే అష్టదగ్ధండహుండాదండాఢంబిదే లోకాలోకాచలవలయతే లవణలాపే పరవ్రతే జంబా ప్రక్షాళపార్దేవార్దేవదే మాఘేంద్రాదే సత్పకులవ్రాదే యమగోడాది వరోదాదిట్టదే ఇంద్రప్రహవణాద్యగే హరిపురుడ కింబ్ర ఐరావతారాం ఇంద్రప్రస్థ వరగ పాజల్ల స్వరలగే పంచాశత్కోద విస్తీర్ణ భువల్ధరే అఖండాద్యగే జంబోద్భేదే భారతవర్షే భరతఖండే దండకాళ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే సమభూవత్రేకాయాః శ్రీ వెంకటాద్రిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్ మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదిపరాగక్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకాల వ్యక్తిరి ఆవాద ప్రమాద ఉన్మాద వైకుంఠాత్మలోకేషు స్వరూప్య సామీప్య సాయుధ్య పదవిమోక్షమర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం చదల్లక్క ప్రమాణాభే దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త భాగ్యేన వేదోక్త భాగ్యేన విషదోక్త ప్రకారేణ మరేదోక్త ప్రకారేణ యమాద్ర కన్యాదానవళ ప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం గారయష్యే అస్య సేవరాజనారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనందకల్యాణగణ గాంభీరస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సంగబద్ధాంగద కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమదా వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖారహకవాక్త ప్రకారేణ ఆంగీర్త భారతత్వ భారద్వాజ శ్రీయాణయ ప్రధాన భారద్వాగోత్తోద్భవస్య పంచపద వేదేన ప్రవర్తమానస్య పరత్వ ఉత్సాహపదారస్య భగవత పరమాదేవస్య శ్రీ మహావిష్ణోః
పరభ్రమణాన ప్రే ఆంగీర్త భారతత్త భారద్వాజ త్రియాణయ ప్రధాన భారద్వాగోత్రోద్భవస్య జగత్కాళబోధస్య మురళప్రది సుగీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణాప్యాదవదాత్ ఉత్పస్వాదస్య భగవద సంఘావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాదేవ ధర్మణ పౌత్రాయ ఆంగీర్త భారతత్త భారద్వాజ త్రియాణయ ప్రబలామద భారద్వాగోత్రోద్భవస్య సహస్రవతార బాధారముండస్య అర్చావతార ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ ధర్మణ పుత్రాయ ఆంగీర్త భారతత్త భారద్వాజ త్రియాణయ ప్రబలామద భారద్వాగోత్రోద్భవాయ భక్తరాగ పరిపాలనాయ క్రీడకారకేయోర దివ్యావళభూషితాయ ప్రవణ పారిజాతాయ కౌస్తువాలంకృతాయ దివ్యవీతాంబరాయ దివ్యమాల్లోకశోభితాయ దుజావతారాయ స్వర్ణగడవాగడారూఢాయ అజంతాదేతయవర స్వభావలాకల్య జోషోమయ రత్నాకరాయ అఖిలభాగాధ్యాయో అఖిలలాగ పవిత్రగోత్రాయ శ్రవణ నక్షత్ర మకరరాధో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ సకల వేదాధ్యాయనే భాగవత్సవర ప్రవాళ ఔవంజాహే ప్రవామద భాగవతగోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవదే శ్రీ మహావిష్ణోః శ్రోత్రాంగద కేయోర పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నిర్వాదనే అతి సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మకాం నమో శ్యామలాంగే ఉత్తరవడే నక్షత్రే కన్యారోజాధాం అయోనిజాం మృగాత్ సంకల్పదాయాం ఇమాం శ్రీదేవీనాంనే ఇమాంగల్యాం వృణీమగే దాస్యావే జగత్సమానవణ సకల వేదాధ్యాయరే కాశవత్సరద్రవత్రయాఢే ప్రవరామద కాశవగోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవదే శ్రీ మహావిష్ణోః శ్రోత్రాంగజకేయోర పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరే అత్యంత సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మికాం నమో శ్యామలాంగే కసవ ప్రజాపదే సంకల్పవయాం లేవదే నక్షత్రే మేరాధో జాతాం అయోనిజాం ఇమాం బుధవేనాంనే ఇమాంకల్యాం వృణీమగే దాస్యావే కన్యాంకర సంబళ్ళాకటగాబోధాం దాస్యామి విట్టవేదుభ్యం బ్రహ్మోగజగడయ కళ్యాణవలంకదాం సాధ్యం సుధీలాగవేదే త్రైలోకం ప్రయత్సామే ధ్రువోచేధ్యే విశ్వంబర సర్వబోధా సకల సర్వదేవతాః ఇమాంగల్యాం ప్రదాస్యావే శ్రీనాథ కమలాపదేః కన్యాధానోత్తసోత్తోత్వే భవంతావహాంతోడగనందో ప్రజాపత శ్రయామతః పుష్కయారదదాత్సమో కామస్మృతివానందో తస్యాదేవాదేవా మోదప్రబోధానందః సభః శృత్యవ కామస్య దృప్యారే దక్షిణానాం ప్రదగ్రహే ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద లక్ష్మీవల్లభ గోవింద గోవింద ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద మృదు మధురమైన పదశోభతో శోభించేటువంటి మహాసంకల్పాన్ని మనమంతా విన్నాం. ఇక్కడ వరాయ విష్ణు రూపాయ అని అంటూ ఉంటాం. పరమపురుషుడు అటు పురుషోత్తముడు ప్రతినిత్యము ఆ కన్యకామణులైనటువంటి శ్రీదేవిని భూదేవిని స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. తుభ్యమహం సంప్రదదే నమమా అని జలధారాపూర్వకంగా కన్యాదానం చేస్తారు. ఎం సీత మమ సుత సహధర్మచరీతవ ప్రతీక్షత ఏనాం భద్రంతే పాణిం గృహీష్వ పాణినా అని అలనాడు మిథిలానగరంలో ఆనందంగా ఆ మిథిల వాసులంతా అలా కొలువై ఉన్న సమయంలో జనక మహారాజు తన కుమార్తె అయినటువంటి ఆ సీతాలక్ష్మిని
రామనారాయణుడికి సమర్పించడానికి సిద్ధమయ్యాడు. దానికి ఒక పరీక్ష పెట్టాడు. ఈ శివధనస్సుని ఎవరైతే ఎక్కుపెడతారో అలాంటి వానికి ఇవ్వాలి అని. దానికి చాలా పెద్ద గాథ ఉన్నది. ఈ ధనస్సుని ఎవరు అసలు ఎత్తగలరు అంటే నారాయణుడే ఎత్తగలడు. ఎక్కడుంటాడో ఆయన తెలియదు. అనేక మంది వచ్చారు మేము అని, వారు ఏమీ చేయలేకపోయారు. విశ్వామిత్ర మహర్షి నారాయణుణ్ణి గుర్తించగలిగినటువంటి నరుడు. అందువలనే అహం వేద్మి మహాత్మానం రామం సత్యపరాక్రమం వశిష్ఠోపి మహాతేజ ఏచైమే తపసి స్థితాః అని అన్నాడు. పరమాత్మని గుర్తించాలి అంటే కూడా జ్ఞాననేత్రం కావాలి. అందరికీ కలుగుతుందా? తపస్సు చేత, ధ్యానం చేత, యజ్ఞయాగాదుల చేత, చాలా ఇలాంటివి వేద మార్గంలో మనకు చెప్తారు. అందువల్ల ఆ మార్గంలో గుర్తించగలిగినటువంటి వాడు విశ్వామిత్రుడు. పరమాత్మ ఏ ప్రణాళిక ప్రకారం నడుస్తున్నాడో తెలుసుకొని దానికి అనుగుణంగా తనను తాను మలుచుకున్నటువంటి వాడు మహర్షి. స్వామి రాముడుగా అవతరిస్తే ఆ రాముణ్ణి గుర్తించి, రామావతారానికి ఒక విశేషం ఉన్నది. ఆయన ఒక సామాన్యమైన మానవుడిలాగా ఉంటాడు. అజ్ఞుడిలాగానే ఉండాలనుకున్నాడు ఆయన ఎలా అనుకుంటే అలా ఉండగలడు. అందుకనే దేవతలు మహర్షులంతా ప్రార్థించారు. మనము ప్రార్థిస్తే లోకానికి ఏదో ఒక రూపంలో పరమాత్మ అవతారం వచ్చి లోకానికి మేలు చేస్తోంది, లోక కళ్యాణకారకం అవుతోంది. ఈ ఒక్క అవతారంలో మాత్రం ఈ మహర్షులు దేవతలు వీరు ఏది చెప్తే అలా చేస్తా అన్నారు. దేవతలంతా ఇదిగో ఇలాగ ప్రవర్తించాలని చెప్తారు. మహర్షుల ద్వారా అది ప్రకటితమవుతోంది. అందుకనే మహర్షుల ఆశ్రమాలకే తిరుగుతూ ఉంటాడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి. ప్రారంభంలోనే గుర్తించగలిగాడు. ఏ సమస్తమైనటువంటి ప్రపంచాన్ని సృజించే, పోషించే, లీనం చేసుకునేటువంటి ఈ పరమ చైతన్య స్వరూపం ఉన్నదో సవితృ స్వరూపం, అది శ్రీరామచంద్ర స్వరూపంలో ఆవిష్కృతమైనది అని గుర్తించగలిగాడు. గాయత్రి సావిత్రి ప్రతిపాదితమైనటువంటి ఆ దివ్య చైతన్య స్వరూపంగా భావన చేసి దగ్గరకు వచ్చి ఆయన్ని వెంటబెట్టుకొని వత్సరామ ధనుపస్య ఇది రాఘవం అబ్రవీత్ అని, నాయన రామ వత్స అని ప్రేమతో పిలుచుకునేటువంటి గొప్ప సాత్వికమైన బ్రహ్మర్షి స్థితిని పొందినటువంటి విశ్వామిత్రుడు రాగలిగాడు. అలా వచ్చి వశిష్ఠుల వారు అక్కడ కూడా సహాయం చేశాడు. పాప నా పిల్లవాడు చాలా చిన్నవాడయ్యా, ఈయన్నేం పంపిస్తాము, నేను పంపించను అని అన్నాడు. ముందు నువ్వు ఏది కోరితే అది ఇస్తాను అని అన్నాడు. ఈయన ఏం చేస్తారు మహర్షులు, వీరు యజ్ఞయాగాదులు చేస్తారు కదా, దానికి ఏదో ధనం కావాలి, ఇంకేదో కావాలి అని అనుకున్నాడు. కానీ తనకు అత్యంత ప్రియతముడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తిని దశరాత్రం యజ్ఞ, ఒక 10 రోజులు యజ్ఞం చేస్తున్నారయ్యా, లోకానికి మేలు కలగాలి అని నీ కుమారుని పంపించు, మారీట సుబాహులు అనేవారు వచ్చి దాన్ని ధ్వంసం చేస్తున్నారు, రాముడు ఒక్కడు మాత్రమే వారిని శిక్షించగలడు అంటాడు. ఎవరు పంపించారయ్యా? రావణుడు అనేవాడు పంపించారు. రావణుడు అనేసరికి నీకు భయం వేస్తుంది. నేను ఒక అక్షౌహిణి సైన్యంతో వస్తానంటాడు. ఈయనతో ఎందుకు, అసలు వచ్చినది దేనికి? శ్రీరామచంద్రమూర్తి వెంట నడిచి ఆయనను స్మరించి ఆయనకు తన దగ్గర విద్య అంతా సమర్పించి తాను చెప్పదలుచుకున్నవన్నీ కూడా చెప్పడం, మనం చెబుతుంటే ఆయన కూడా వింటూ ఉంటాడు. అలా వెంటబెట్టుకొని నడిచాడు. సిద్ధాశ్రమంలో సిద్ధిని పొందాడు. యజ్ఞసిద్ధి, జపసిద్ధి, అన్ని సిద్ధులు పొందాడు. ఇక తాను చేయవలసిన కర్తవ్యం ఏంటి? సీతమ్మని రామయ్యని కలపాలి. సీతారామ కళ్యాణం తన చేతుల ద్వారా జరగాలి అని తాను వెంటబెట్టుకొని వెళ్ళాడు. చూపించవయ్యా శివధనస్సు అని అన్నాడు. దాని చరిత్ర అంతా ఆయన చెప్పుకోవచ్చాడు. సరే, ఇది అంతా సరే విన్నాం, బాగానే ఉన్నది. అంటే 500 మంది మహావీరులు పెద్ద మందసం ఆ పెట్టని ఆయన ఒక యజ్ఞం చేస్తున్నాడు. కర్మ మార్గంలో గొప్ప స్థితి పొందినవాడు జనక మహారాజు. అందుకనే మమసుత మా అమ్మాయిగా పెరిగిందయ్యా అని అన్నాడు. అలా తీసుకువస్తే దీన్ని చూడవయ్యా అంటే 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేసి ఒక మర్యాద,
ఒక గురువుకి ఇవ్వవలసినటువంటి మర్యాద, ఒక శిష్యులుగా ఎలాగ ప్రవర్తించాలో కూడా చూపించాడు. గురు శిష్య సంబంధం భారతీయ సంస్కృతిలో చాలా గొప్పది. ఆ శివధనస్సుని తోలనే పూరణేపివా, అలా తీస్తానయ్యా, ఎక్కువ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అని అంటాడు. అలా తీయగానే, అలా అల్లెకత్రాడు తగిలించగానే తద్భంజ ధనుర్మధ్యే, అలా తగిలిస్తుండగానే మధ్యలో భంగం అయిపోయింది. నలుగురు మాత్రమే అలాగా ఉండిపోయారు, తక్కిన వాళ్ళంతా మూర్ఛితులయ్యారట. అంతటి గొప్ప పరాక్రమం కలిగిన వాడికి తన కుమార్తెని వెంటనే ఇచ్చేసేస్తానన్నాడు. ఆగవయ్యా, మా నాన్నగారి అనుమతి కావాలి అని అన్నాడు. అయోధ్యకాండలో సీతమ్మ చెప్తోంది అనసూయకు ఈ సన్నివేశాన్ని. మా నాన్నగారు రావాలి, ఆయన అనుమతి కావాలి అని అంటే వెంటనే దూతలు పంపించాడు. ఆయన పాపం కొన్ని రోజులు పట్టింది, నడిచి వచ్చారు, రథాల్లో వచ్చారు, మహర్షాదులంతా వచ్చారు. పరమాత్మ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మహర్షాదులు ఉంటారు, పతివ్రత స్త్రీలు ఉంటారు, గోవులు ఉంటాయి, మహానుభావులంతా దర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అలా వచ్చిన సమయంలో ఇలాగనే అగ్నిని ప్రజ్వరిల్ల చేసి ఆ సీతమ్మకు సకలాభరణాలని చక్కగా అలంకరింపచేసి వధూవరులను ఎదురెదురుగా కూర్చోబెట్టి ఇదిగో ఇలాంటి మంత్రపాఠం గావించి ఆ మా అమ్మాయిని స్వీకరించు అని జలధారాపూర్వకంగా సమర్పించబోతూ ఉంటే ఆ సమయంలో చెప్పినటువంటి మాట, ఇయం సీత మమ సుత సహధర్మ చరీతవా ప్రతీక్షక ఏనాం భద్రంతే పాణి గృహీష్వ పాణినా. పాణిగ్రహణ సమయం ఇప్పుడు. తదనంతరం మాంగళ్య ధారణం. అటు ఆ మాంగళ్య ధారణ శుభవేళలో ఎవరైతే దర్శిస్తారో వారికి సకల శుభాలు కలుగుతాయి అని చెప్పి అటు మాంగళ్య ధారణ చాలా విశేషమైనటువంటిది. మనం వీక్షిస్తున్న వెంకటరమణ గోవింద. ప్రప్రథమంగా ఆ శ్రీదేవికి మంగళసూత్రాణం గృహే ప్రజాపతిస్వామహం రాజానముదరయ తంత్రయావేధ అండహృద్యం తాంగత్తే కురత అతగధేదాభావిత్రే కురత అతగధేదాభావిత్రే శ్రీ అరణ్యే నమః. మంగళసూత్రాణం గృహే ప్రజాపతిస్వామహం రాజానముదరయ తంత్రయావేధ అండహృద్యం తాంగత్తే కురత అతగధేదాభావిత్రే మంగళధారోత్త సమర్థవందాభాందో సందాసంజా వేదిహ ప్రజామాయుర్ధనంజ రోధలో రోధమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ విముమేత్తాపయస్వదేం దేవానాగం ధేరగం శృతుగామన వస్త్రం దేంద్ర సోమం పిబతు క్షేమోత్తనః. గోవిందయని కొలువరే గోవిందాయని కొలువరే గోవింద గోవిందయని కొలువరే గోవిందాయని కొలువరే గోవింద గోవిందయని కొలువరే. హరియచ్యుతాయని ఆడరే పురుషోత్తమాయని పొగడరే హరియచ్యుతాయని ఆడరే పురుషోత్తమాయని పొగడరే పరమ పురుషాయని పలుకరే సిరివరయనుచును చెలగరే జనులు పరమ పురుషాయని పలుకరే
సిరివర ఏనుచును చెలగరే జనులు గోవింద 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 ఎని కొలువరే గోవిందాయని కొలువరే గోవింద గోవిందయని కొలువరే ఆ హంగావత్త ప్రజాప యజ్ఞవాయ అసోన్యావస దేవతావత్త వాదావత్తమానంద అపప్రవదయామ యజ్ఞ స్వాహ మాదే గృహోడ హొత్తాదన్న తొత్తర హొత్త సమదంద మా ఆత్మ ఆత్మ స్వాహ ఇవం ఆత్మాయాం హెత్పల్లాగ్నే హెత్పల్లాగ్నే సుమగ్నే హయాస స్వాహ ప్రజాపదేనత్వ వేదాన్నోత్స దాదా ప్రదావో యత్కామ స్వాహ ప్రజాపతి ధ్యానందాక్షే ప్రరాదేవో తప్పై స్వాహ చిత్తం జస్వాహ చిత్త సత్వాహ అగోదం జస్వాహ అగోద సత్వాహ విజ్ఞానం జస్వాహ విజ్ఞానం జస్వాహ మనస్ సత్వాహ సకృత సత్వాహ హృదయ సత్వాహ పూర్వాద సత్వాహ ప్రగత్ సత్వాహ రణం జస్వాహ ఓం భస్వాహ ఓం భస్వాహ ఓం భస్వాహ ఓం భర్భ స్వస్వాహ అదేమ గచ్చార ఉదామ గచ్చాహ దేవ గచ్చా దేవ అప్రాధావే సోదరారాయణ శేడే పదేవరాత్మస్య శేభోం నిరాధమేద సమరాన్లోడ్ బ్రహ్మాండ నాయకస్య షడార్వాదాః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామరః వైభాగం మహోత్సగన్మాంగౌ అవబాధమాగ్డో రాజహోం గరిషే అతిదేవన్నస్వార ఉదయన్నస్వార హృదయన్నస్వ దేవద అప్రవ యమాం రాజారామత్యవధార్య ఇమాం రాజారావవామే రమద్భకరణాన్ మమ ఉద్యం జగన్ననవాస్తదగ్నవల్లదా యల్లార్బభ్యో వేగో రాజారావపల్దే దీర్ఘాయురత్వమేపదరేదంతాం గదయామ స్వాహ ఇమాం రాజారావవామే రమద్భకరణాన్ మమ శుభ్యం జగన్ననలాస్తదగ్నవల్లదాం యల్లార్బభ్యో వేగో రాజారావపల్దే దీర్ఘాయురత్వమేపదరేదంతాం గదయామ స్వాహ ఇమాం రాజారావవామే రమద్భకరణాన్ మమ శుభ్యం జగన్ననలాస్తదగ్నవల్లదాం యల్లార్బభ్యో వేగో రాజారావపల్దే దీర్ఘాయురత్వమేపదరేదంతాం గదయామ స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భర్భ స్వస్వాహ అధిధర్మ గచ్చాహ హృదర్మ గచ్చా హృదర్మ గచ్చాహ దేవద అప్రాధావే అసే సోదరారాయణ శేడే పదేవరాతమస్య శేభోం లీలాసమేతస్య శుక్లాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య షడార్వాదాః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామరః వైభాగం మహోత్సగన్మాంగౌ రాజహోమాంతే సర్వప్రాయస్తార్థౌ పదో దేవాది వైష్ణవం గృహే అధిధర్మస్వార మదర్మస్వార హృదయమస్వ దేవద అప్రదవ ఓం మదో దేవావంద హయద హవట్టవక్రమే పృథివ్యా సప్త స్వాహ ఇదమట్రవజక్రమే త్రేదానదే పదౌ సుమరస్వామే స్వాహ త్రిపదావజక్రమే ఉట్ట గోపాదాభ్య సౌమాయ స్వాహ ఉట్ట కర్మణసే దశ స్వాహ తద్దోహ పరమరః దివ్యక్వా స్వాహ తద్విప్రావోరములవాజాగ్రాన్ దశందే ఉట్టోరత్రవజక స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భర్భ స్వస్వాహ అధిధర్మ గచ్చాహ అవధర్మ గచ్చా హృదయమ గచ్చా దేవద అప్రాధావే సోదరారాయణ శేడే పదేవరాతమస్య శేభోం లీలాసమేతస్య శుక్లాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య షడార్వాదాః శ్రీ
श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिमहोत्सवमाङ्गौ अवाधनाग्रोपरट्टान्दोहं गच्छे अतिदामुण्यस्वा देवप्रभा इदसमादरमद्दान्यनुकाग्रौ विद्यासर्वं स्वाहा अग्ने सुटगदे कवते स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नवे स्वाहा रवे स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रेवाणो वै स्वाहा वासुदेव स्वाहा इन्मात्रं द्रवदग्धराय स्वाहा परदक्षधरात्मदावस्ते अतो स्वाहा ईशाभ्य स्वाहा वेटेभ्य स्वाहा दुटे स्वाहा हृदय स्वाहा देवराभ्य स्वाहा देवेभ्य स्वाहा सर्वभ्य स्वाहा हृदय स्वाहा हृदय स्वाहा सर्वभ्य स्वाहा आश्रवत्याश्रव यदक्तं स्वाहा यदो स्वाहा यजोधे स्वाहा यमसोर्मे वा स्वाहा सोरमे वा स्वाहा सोरतम्या वा स्वाहा वायोद्य प्राणामे वा स्वाहा ब्रह्मणादिम्या वा स्वाहा तत्र प्राणे सप्तहत्रे तत्र निरावृत घटेर स्वाहा ऋतुदानवद्दानटभ्रेण पूर्णमदा प्रियावे स्वाहा अग्निभक्तक स्वाहा वेदभक्तक स्वाहा देवभक्तक स्वाहा हृदयभक्तक स्वाहा मनदासभक्तक स्वाहा अग्नजनक स्वाहा वेदजनक स्वाहा देवजनक स्वाहा हृदयजनक स्वाहा वनदासजनक स्वाहा समंग्राम वडागदना समाते देवे वंदाम निमनोत्साहा पूर्णागतमत्तवाञ्जहोदे पूर्णागतमत्तवाञ्जहोदे सर्ववयपूर्णागतेः सर्वमेवाप्नोते अधो वयं पूर्णागतेः अस्सामेवप्रददट्टते स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्राय जुगोमि स्वाहा तत्त्रणधावमाधाय अग्नितृप्यो वेदतृप्यो देवतृप्यो ब्रह्माद्यातृप्यं अधिदेवगत्साहदेवदप्रादावे आवाय सर्वान्दावान् यदा वदात्तन्मट्टावयावे पतिवत्रं मे भूया स्वाहा पुनर्वनं मे भूया स्वाहा राच्यां दक्षिणायावदच्चावद्दाया अधराया पश्चिमद प्रबलया दक्षिणद प्रबलया उत्तरद प्रबलया उत्तरदमदे दक्षिणद उत्तरदमदे प्राच्यां विट्ट सदनमधे सर्वान् प्रवक्ष्य गृह्णविसज्जाद्यत् प्रोक्ष्य अद्य प्रोक्ष्य ओमाप्यायं दामा भो रामरंगस्य सुदौरावटे स्वाहा उद्यानदां सुमसदनं सुद्यानदां देवसदनं बोले पादपद्मं वोद्भागमालिप्य भोदे पादे रपदे नृत्यं सर्वे यज्ञकृतं भवेत् अग्निर्मानयात् भोदेः आदित्यस्वामो नमः त्रयायुगं जवदग्ने कश्यपस्त्रयायुः यद्यावानान्तरयायुः धर्मे तत्रयायुः देवजायताय सदाय भागटाम यावो अतान वज्याते दादरा हेरणा चक्रे वावसवद भारत सत्समादे यारः उदे मादरः तत्पांग चक्रा यमरा आपो धने दादरः वोस वैदरस्व यज्ञापदमस्ते यते नोनन्दप्पे उभयते दन्दप्पे देवः बालगमवादमवा रक्तयमवा उत्पहेनवा हतवर्तः वा अग्ने जलवे देव भगवान् बद्धवल्लः आयर राजा भ्रेन देवादात्रवा प्रदेशवाबाद परम यज्ञ सकलम पैसवन शिव नारायणाय समर्पयामि समधे श्रीवादार्पणमस्तो धर्मधे कृष्णार्पणमस्तो ब्रह्मणे भागवानः पणपाद्य प्रदाधोप्याग्निविडावः पणपाद्य पणराधमयमप्य इदा भागदः आज्यो भारं निवेदयावे गुणभारं समर्पयावे ब्रह्माणमुद्बाधयावे स्वाममुद्बाधयावे अग्निमुद्बाधयावे आदित्यमुपगच्छ तत्सं ब्रह्मा
శ్రీనివాసార్పణమస్తు. వేదవేద్యుడు వెంకటరమణుని యొక్క దివ్య సన్నిధానంలో పురాణ పురుషుడైనటువంటి ఆ పురుషోత్తముడు పూర్ణాహుతిని స్వీకరించారు. అభివాదనాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు. అదిగో తాను స్వీకరించినటువంటి ఆ పరమ పురుషుడు ఆ కన్యకా మణులను ఇద్దరినీ కూడా తన వంశాచారంగా సంస్కరించడం జరుగుతోంది. మాంగళ్య ధారణ తదనంతరం అర్ధచంద్రాకారంలో తిరుమణి రేఖను ఊర్ధ్వపుండ్ర రూపంలో శ్రీచూర్ణ రేఖను దిద్ది కన్నాభరణాలను ముఖ్యర అనే నాసికాభూషణాన్ని అలంకరించి కాసుల పేరు కంటె స్వర్ణాభరణాలు, భుజాలకు చేతులకు వంకీలు, సువర్ణ కంకణాలు, ఈ ఆభరణాలని తానే తొడగాలి, మిట్టెలు తొడగాలి. ఇలా చేసినట్లుగా మనకు వారణమాయురంలో కొన్ని భావాలు కనిపిస్తాయి. అదిగో అదే ఆ సన్నివేశాన్నే ఇప్పుడు మనం వీక్షించాం. వివిధ ఆభరణాలను ధరించినటువంటి ఆ శ్రీదేవి భూదేవి ఆ కన్యకామణులకు తాను ధరించినటువంటి పుష్పమాలికను సమర్పిస్తూ ఉన్నారు శ్రీనివాసస్వామి. ఒక అందమైన సన్నివేశమిది. హైమాగార రసత్సుఖాసనగతో మంగాపతి శ్రీధర శ్యామాంగ కరదర్శితాత్మ నిలయ శేషాచలాధీశ్వర సోమాహస్కరలోచనో మణిగణై సంభూషితో మంగళం శ్రీమద్వేంకటనాయకో దిశతు అర్చావతారోత్సవే అని అర్చావతారంలో స్వామి మనకు అనుగ్రహించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వరం. ఆ ప్రమేయుడు అచ్యుతుడు అనంతుడు పద్మనాభుడు అయిన పురుషోత్తముడు ఆమ్నాయోద్ధరణి సుమీన తను నిర్వాణ భక్త ప్రియో నామ్నామోదిత తాపస శుభకరో విశ్వంభరా సంభవ నామ్నాభీతి హరో నరాకృతిధర ప్రహ్లాద భక్త ప్రియ ప్రేమావ శుభమాతనోతు భగవాన్ అర్చావతారోత్సవే అని ఈ అర్చావతార వైభవాన్ని మనం కనులారా వీక్షిస్తున్నాం. అదిగో భూదేవి కూడా పుష్పమాలిక తాను ధరించి మరలా ఆ శ్రీపతికే సమర్పించడానికి సిద్ధమవుతూ ఉన్న శుభవేళ. తాను పరమాత్మ దివ్యానుభూతిని పొందబోతున్నాను అని పరవశించి అదిగో అమ్మ అయ్యవారికి సమర్పిస్తోంది పుష్పమాలికను. ఆభరణాలతో అలంకరణలతో చక్కగా శోభించేటువంటి దివ్య నాయకీమణులైన ఆ శ్రీదేవి భూదేవి అయ్యవారి చెంతకు చేరబోతున్నారు మనల్ని అనుగ్రహించడానికి. భక్తరక్షణ దీక్షా తత్పరులు ఆ దేవేరులు అదిగో అయ్యవారి చెంత చేరుతూ ఉంటే గోవిందా గోవిందా భక్తులు పరమానంద నిర్భరులై రెండు చేతులు కలిపి భజన చేస్తూ గోవిందా 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 అని స్మరణ చేస్తూ ఉంటే ఆ నందనందనుడు ఆనంద తుందిల హృదయంతో తనను నిరంతరం సేవించి భావించి తరించేటువంటి భక్తజనుల ప్రార్థన మీద వైకుంఠం నుంచి తరలి వచ్చిన ఆ దేవనాయకి మనులను స్వీకరించారు, చెంత చేర్చుకున్నారు, మనల్ని అనుగ్రహించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఇప్పుడు అక్షతారోపణ అనే కైంకర్యాన్ని మనం సుమనోహరమైన సుందరమైన దృశ్యమది. ఒకరి శిరస్సున మరొకరు ఆ అక్షతలు సని సని
తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెళ్లి కూతురు జవరాలే పెళ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెళ్లి కూతురు పేరుగల జవరాలే పెళ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెళ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెళ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెళ్లి కూతురు విపు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు పేరంటాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు విపు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెళ్లి కూతురు నెరబిరుదు మగని కంటే పెళ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము వెట్టే పెళ్లి కూతురు నెరబిరుదు మగని కంటే పెళ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పతి పెరరేచినిది ఓ పెళ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పతి పెరరేచినిది ఓ పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెళ్లి కూతురు